7 जनवरी तो जिहड़ा कौमी मुद्दਿਆਂ लैके कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या, पिछले दिनी उस मोर्चे की चढ़ती कला नूं देख के सरकार वालों 24 तरीक नूं 24 फरवरी नूं एक सुनेहा आया कि सरकार कौमी इंसाफ मोर्चे के आगुआं नाल गल करना चाहुंदी है। सो साडा 4 मैंबरी वफद 26 फरवरी नूं सरकार नाल गलबात करन लई गया। 2 मंत्रियों नाल गल हुई, गलबात 2 घंटे चली, परंतु उस कई मुद्दों ते गलबात हुई सरकार नाल। पर उस तो बाद सरकार वालों कल एक प्रैस नोट जारी किया गया कि कौमी इंसाफ मोर्चे दीयां जिन्नियां भी मंगां सी वो मनी गईयां, परंतु असी संगतां नूं स्पष्ट करन वास्ते अज प्रैस दे रूबरू होए हैं कि उन्हां ते गलबात हुई है। जिस तरह जदों तक सानू वो मंगां जिहड़े मुद्दे हैं जिन्हां ते मोर्चा लाया जदों तक अमल च नहीं आउंदे उदों तक ये मोर्चा निरंतर जारी रहेगा। उस ते गल सरकार वालों कही गई है भी बरगाड़ी दे दोषियों नूं असी एक कानून बना दिया उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करने वास्ते। वो तां देखो कानून जिहड़ा वो है वो पिछले कैप्टन अमरिंदर दी सरकार विच जदों कांग्रेस की सरकार सी विधान सभा विच एक मता पेश किया गया सी कि जो भी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करदा उहदे खिलाफ मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए है। उन्होंने वो ऑलरेडी राष्ट्रपति को भेजा वा प्रवानगी लई, सो अज तक प्रवान नहीं होया गया। दूजा साडे बंदी सिंघां दी रिहाई की गल हुई है भी जेड़े 3 बंदी सिंह शमशेर सिंह, गुरमीत सिंह ते लखविंदर सिंह उन्हां दी एप्लीकेशनां लई जाणगीआं, उस ते कार्रवाई करके उन्हां दी रिहाई दी रास्ता बनाया जाएगा। तीजा जेड़े साडे बाकी बंदी सिंह हैं जथेदार जगतार सिंह हवारा, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह प्योरा, बलवंत सिंह राजोआणा, उन्होंने कहा भी कानूनी प्रक्रिया शुरू करके कानून के अनुसार ही उन्हों की रिहाई होएगी। पर मैं इत्थे स्पष्ट करना चाहता भी एक कौमी इंसाफ मोर्चे की ये मंग है भी भावें सरकार कुछ भी करे, तमिलनाडु सरकार दे वो तरते मते पास करे, राष्ट्रपति तो करावे, जदों तक साडे उन्हां बंदी सिंघां दी मुकम्मल रिहाई नहीं हो जाती वो साडे विच आ नहीं, ये मोर्चा उदों तक जारी रहेगा। दूजा गल करिए सरकार ने दविंदरपाल भुल्लर ते अपने गुरदीप सिंह खेड़ा दी उन्हां दी ऑलरेडी चल रही है भी करनाटका सरकार नूं उत्थे डेपूटेशन भेजा जाएगा सरकार वालों। सो दविंदरपाल भुल्लर दी जिहड़ी रिहाई है वो दिल्ली सरकार जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार ते पंजाब विच उन्हां दी सरकार है जो लंबे समय तो लमकाउंदी आ रही है सरकार। इसलिए जिहड़ा वो बेअदबी का एक पासे वो बेअदबी का इंसाफ देने वास्ते दोषियों नूं चार्जशीट कर रही है, परंतु जदों केस पंजाब तो बाहर तब्दील होण जा रहा सानू इंसाफ मिलण की आस नहीं, क्योंकि पुरातन इतिहास है जिहड़ा 13 अप्रैल 1978 नूं कांड वापरिया सी, निरंकारी का केस पंजाब तो शिफ्ट करके करनाल ले जाया गया सी, उस नूं साजिश तहत बरी किया गया। सो सानू एक खासा भी सरकार वो दोषियों के हक विच भुगत सकती है, इस करके उस बाहर ना ले जाया जाए, उन्होंने दोषियों के खिलाफ पंजाब च ही केस चले। सो साडी ये डिमांड है। तीजा इत्थे बापू सूरत सिंह दी रिहाई की गल हुई है। देखो उन्होंने जदों अपना मरण वरते त्याग दिया सरकार का फर्ज बनता भी उन्होंने रिहा करे, परंतु अजे सरकार ने रिहा किया नहीं, पहला ही उन्होंने प्रचार कर रही है कि असी इन्हां दी ये मंग मान ली। तीजा जथेदार जगतार सिंह हवारा दा जिहड़ा उन्हां दे पेश करन लई एक 31 सिंघां दा जथा इस कौमी इंसाफ मोर्चे वालों 6 फरवरी तो भेजा जा रहा सी, उहदे बारे उन्होंने गल कही है 31 मार्च का समा मंगिया, पर फिर भी साडे जिहड़े नुमाइंदियां ने वो कमिटमेंट सरकार नाल करी है। असी उस ते पाबंद रह के ही सरकार नूं ये दसना चाहुंदे हैं भी सरकार वास्ते 23 मार्च उन्हां दी मोहाली कोर्ट तरीक है, सरकार उस तो पहला भी उन्होंने पेश कर सकती है कि सरकार को अधिकार है। पर 23
ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 31 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਥਾ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 101 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 9 ਜਿੰਨੇ ਵੀ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਲਾਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰੀ, ਪਰ ਅਲਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ हैं गवाह, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ दावे ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ बात कर रहा हूँ, हमने जो बात कह दिया वो पूरा होएगा। परंतु 16 अप्रैल 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 23 ਆਪਣੀ ਮਾਰਚ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 23 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 31 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 31 ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, 23 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੀ ਵੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹੋਰ ਕਰਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਾਵੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਡੀਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਜੂਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਉਹ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ 'ਚ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਟ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਡਰਰ ਆ, ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਆ, ਤੇ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲੈਸ ਇਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ? ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸੋ ਇਮੈਜੀਨੇਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਕੰਸਰਨਡ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ 302 ਲੱਗਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 307 ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ 31 ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਿੱਥਰੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 8.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਵੈਦਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।